गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज आपण डिफरन्शियल कॅल्क्युलसच्या लेक्चर नंबर 28 वर आहोत आणि लास्ट लेक्चरमध्ये आपण मॅक्लेरन्स थेरम आणि त्यावरील एक एक्झाम्पल घेतला होता. आता आपला एक्झाम्पल नंबर 2 चालू आहे. एक्झाम्पल 2, ऑब्टेन the expansion of log cos hyperbolic x in powers of x by Maclaurin theorem. मॅक्लेरिन थेरम किंवा मॅक्लेरिन सिरीज, त्यावरून आपल्याला हे रिझल्ट आणायचा आहे आणि आपल्याला दिलेला आहे लॉग कॉस हायपरबोलिक एक्स. सोल्युशन, समजा y इज इक्वल टू लॉग कॉस हायपरबोलिक एक्स जर आपण म्हणालो तर याला डिफरन्शिएट करायचं आहे आपल्याला. डिफरन्शिएटिंग सक्सेसिव्हली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 which is equal to 1 upon cos hyperbolic x into derivative of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x, which is equal to sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x, which is equal to tan हायपरबोलिक एक्स. आता हे जे दिलेलं फंक्शन आहे y इज इक्वल टू y ऑफ x, याला y ऑफ 0 लिहिलं तरी चालते आणि y ला सफिक्स 0 लिहिलं तरी चालते आफ्टर डिफरन्शिएशन. म्हणजे y1 होईल तर हे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ॲट x इज इक्वल टू 0 होईल, y2 सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ॲट x इज इक्वल टू 0. दिस इज the given function at x is equal to 0 and so on. y2 which is equal to sec hyperbolic square x, but we know that sec hyperbolic square x which is equal to 1 minus tan hyperbolic square x, which is equal to 1 minus tan hyperbolic x means y1, that is y1 square. y3 which is equal to minus 2 times y1 into derivative of y1 is y2. y4 which is equal to minus 2 in bracket y1 derivative of y2 is y3 plus y2 derivative of y1 is y2, which is equal to minus 2 in bracket y1 y3 plus y2 चा square. y5 which is equal to minus 2 in bracket y1 y4 means derivative of y3 is y4 plus y3 derivative of y1 is y2 plus 2 times y2 y3, which is equal to minus 2 in bracket y1 y4 plus y3 y2 plus 2 times y2 y3. Addition of these two terms is 3y2 y3. y6 which is equal to minus 2 in bracket first function y1 derivative of y4 is y5 plus y4 derivative of y1 is y2 plus 3 times in bracket y2 derivative of y3 is y4 plus y3 derivative of y2 is y3, which is equal to minus 2 in bracket y1 y5 plus y2 y4 plus 3 times y2 y4 is plus 4 times y2 y4 plus 3 times y3 y3 means y3 square, कॉमा डॉट डॉट डॉट. अशा पद्धतीनं जर आपण याला डिफरन्शिएट केलं तर ह्या व्हॅल्यूज ॲट x इज इक्वल टू 0 आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचं आहे इन मॅक्लॅरिन थेरम. आता सगळ्याच्या व्हॅल्यू ॲट x इज इक्वल टू 0 आपण काढणार आहोत. नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 0 कॉमा वी ऑब्टेन y ला सफिक्स 0 विच इज इक्वल टू काय आहे, या y ला सफिक्स 0 म्हणजेच y ऑफ x, y इज इक्वल टू y ऑफ x. या टर्मला आपल्याला y म्हणजेच y ऑफ x, जर x इज इक्वल टू 0 ठेवायचा असेल तर असेही लिहिता येईल आणि y ला सफिक्स 0 लिहिलं, बोथ आर सेम.
y ला सफिक्स 0 विच इज इक्वल टू 0 ही इक्वेशन नंबर 1 वरून, कारण की log of cos 0 is 1, log of 1 is again 0, so y at x is equal to 0 is 0. Next, y1 at x is equal to 0, tan 0 is 0. y2 at x is equal to 0, y2 at x is equal to 0, 1 minus y1 ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी काढलेली आहे, y1 ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी काढलेली आहे विच इज 0, म्हणून 1 minus 0 which is equal to 1. y3 at x is equal to 0 which is equal to y1 0, 0 multiply anything is 0. y4 at x is equal to 0 which is equal to minus 2. Why? Because y1 is 0, first term is 0, plus y2 square म्हणजे minus 2 टाइम, आता y2 square, y2 ची व्हॅल्यू किती आहे, y2 ची व्हॅल्यू at x is equal to 0 1 आहे, त्यामुळे इथे येईल 1, minus 2 into 1 is minus 2. y5 at x is equal to 0, minus 2 in bracket, y1 0 असल्यामुळे ही 0 होऊन जाईल, y3 0 असल्यामुळे ही टर्म 0 होऊन जाईल, y1 0, y3 0, that's why this term is 0. So y5 is 0 at x is equal to 0. y6 at x is equal to 0. This is minus 2 in bracket, y1 0, y3 0. 4 into y2 1, y4 minus 2 into 1 into 4 minus 8 into minus 2 16, comma dot. Substituting the values in the Maclaurin's theorem, comma we get. आता मॅक्लॅरन थेरम आपल्याला माहित आहे, f of x is equal to f of 0 plus x f dash of 0 plus x square divided by 2 factorial f double dash of 0 plus x cube divided by 3 factorial f triple dash of 0 plus x raised to 4 upon 4 factorial f ला fourth derivative of 0 plus x raised to 5 upon 5 factorial f ला fifth derivative at x is equal to 0 plus dot. Hence cos hyperbolic log of cos hyperbolic x which is equal to 0 plus x into 0 plus x square upon 2 factorial into 1 plus x cube upon 3 factorial into 0 plus x raised to 4 upon 4 factorial into minus 2 plus x raised to 5 upon 5 factorial into 0 plus x raised to 6 upon 6 factorial into 16 plus dot. काय केलेलं आहे आपण, ज्या ज्या व्हॅल्यूज काढलेल्या आहेत त्या फक्त इथं सबस्टिट्यूट केलेल्या आहे. हेन्स y is equal to f of x is equal to log of cos hyperbolic x which is equal to, पहिल्या दोन टर्म 0 आहे, हे x square by 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 2च येईल, त्याच्यानंतर ही टर्म 0 होऊन जाईल, ही टर्म 4 into 3 into 2 जर केलं तर 2 कॅन्सल होईल आणि 4 त्रिकी 12 मायनस x raised to 4 upon 12 प्लस ही टर्म 0 होऊन जाईल प्लस x raised to 6, हा 6 फॅक्टोरियल आहे म्हणजे इथं 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 आहे. या 16 ने जर आपण डिवाइड केलं तर काय होईल हो, हा 6 जो आहे याच्यामधून जर आपण 16 सोबत डिवाइड केलं तर हे 3 राहील, हे 8 राहील, त्याच्यानंतर 5 आहे शिल्लक, 4 आहे शिल्लक, 2 आहे शिल्लक, 4 च्या नंतर 3 पण राहिलेला आहे, 2 आहे आणि 1 आहे. आता 8 कॅन्सल करण्यासाठी हे 8 आपल्याला कॅन्सल करता येईल आणि 3 5 15, 15 त्रिकी 45 म्हणजे 45 आपल्याला डिनॉमिनेटरला मिळेल, जे की आपण लिहिलेलं आहे. अशा तऱ्हेनं आपल्याला मॅक्लॅरन सिरीज जे मिळाली ती ही मिळाली. नेक्स्ट एक्झाम्पल 3, एक्सपांड लॉग ऑफ 1 plus x बाय मॅक्लॅरिन्स थेरम. सोल्युशन, लेट y इज इक्वल टू आपण f of x लिहू शकतो,
विच इज इक्वल टू वायला सफिक्स एक्स बी लिहू शकतो, विच इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स आपण कन्सिडर केलेला आहे, जे की गिवन आहे. याला आपण वाय म्हणून म्हणालेलो आहे किंवा वायला सफिक्स एक्स म्हणून. हेन्स वाय इज इक्वल टू वायला सफिक्स एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स. ॲट एक्स इज इक्वल टू जर 0 सबस्टिट्यूट केलं तर वाय ब्रॅकेटमध्ये त्याला सफिक्स 0 इज इक्वल टू लॉग 1 विच इज इक्वल टू 0. याची पहिली डेरिव्हेटिव्ह y1 which is equal to 1 upon 1 plus x. This implies y1 at x is equal to 0 which is equal to 1 upon 1 plus 0 is 1. आता ज्यावेळेस पहिली डेरिव्हेटिव्ह होती त्यावेळेस 1 प्लस एक्स ला पॉवर 1 आलेला आहे. y2 इज इक्वल टू याला जर न्यूमरेटरला नेलं तर -1 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू -2 येईल, पण त्याला डिनॉमिनेटरला लिहिलं तर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू स्क्वेअर होऊन जाईल. दिस इम्प्लाइज y2 ॲट एक्स इज इक्वल टू 0 काय मिळेल मग आपल्याला -1 अपॉन 1 प्लस 0 त्याचा वर्ग विच इज इक्वल टू -1. आता याला जर न्यूमरेटरला नेलं तर -2 होईल 1 प्लस एक्स रेस टू, मायनस हा पहिलेचा, दुसरा -1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू -3 होईल, पण त्याला डिनॉमिनेटरला जर लिहिलं आपण तर -1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 3 येईल. हा मायनस मायनस प्लस झाला, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 3 होईल. आता इथं पहिल्या डेरिव्हेटिव्हच्या वेळेस याला पॉवर 1 आलं, दुसऱ्या डेरिव्हेटिव्हच्या वेळेस याला पॉवर 2 आलं, तिसऱ्या डेरिव्हेटिव्हच्या वेळेस याला पॉवर 3 आलेला आहे. आणि मायनस साइन कुठून स्टार्ट झालेली आहे? दुसऱ्या डिफरन्शिएशन पासून. y4 विच इज इक्वल टू याला न्यूमरेटरला नेलं तर 1 प्लस एक्स रेस टू -3 होईल, -2 इंटू -3 सॉरी 2 इंटू -3 म्हणजेच -2 इंटू 3 इन ब्रॅकेट 1 प्लस एक्स रेस टू -4. सो विच इज इक्वल टू -6 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पॉवर 4. चौथ्या डेरिव्हेटिव्हच्या वेळेस इथं पॉवर 4 आलेला आहे. दिस इम्प्लाइज y4 ॲट एक्स इज इक्वल टू 0 इज -6. अशा पद्धतीनं आपण सगळ्या व्हॅल्यू काढल्या. जर अशाच पद्धतीनं आपण पुढे n पर्यंत गेलो तर yn काय मिळेल आपल्याला? मायनस हे y2 पासून सुरू झालेला आहे yn पर्यंत, त्यामुळे मायनस 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 जर आपण काउंटिंग केली तर -1 रेस टू n-1 होईल, कारण की y1 च्या वेळेस मायनस साइन नाही आहे. म्हणून -1 रेस टू n-1 मायनस 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 हाऊ मेनी टाइम मायनस? मायनस इज -1 रेस टू n-1 टाइम्स इंटू. आता बघा y1 ला 1च आहे, पण y2 ला काय आलेला आहे? 1 आलेला आहे. y3 ला 1 इंटू 2 आलेला, म्हणजे y3 ला 2 फॅक्टोरियल लिहिता येते, y4 ला 3 फॅक्टोरियल लिहिता येते. 3 इंटू 2 इंटू 1 म्हणजे 3 फॅक्टोरियल. y5 ला 4 फॅक्टोरियल लिहिता येते, म्हणजे 1 न कमी n-1 फॅक्टोरियल. आणि ज्या वेळेस चौथी डेरिव्हेटिव्ह आहे त्यावेळेस डिनॉमिनेटरला 1 प्लस एक्स रेस टू 4 आलं, तिसऱ्या डेरिव्हेटिव्हला 1 प्लस एक्स रेस टू 3 आलं, nth डेरिव्हेटिव्हला 1 प्लस एक्स रेस टू n येईल. दिस इम्प्लाइज yn at x is equal to 0 which is equal to -1 raised to n-1 into n-1 फॅक्टोरियल, कारण की x 0 जर ठेवलं तर 1 प्लस 0 रेस टू n. 1 हे कितीही वेळा मल्टिप्लाय केलं तरी त्याचा रिझल्ट 1च येणार आहे. आता केअरफुली सबस्टिट्यूटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज इन द मॅक्लॅरन्स थेरम, we get hence f of x which is equal to f of 0 plus x f dash of 0 plus x cube divided by 2 factorial f double dash of 0 plus x cube divided by 3 factorial f triple dash of 0 plus x raised to 4 divided by 4 factorial f fourth derivative of 0 plus dash 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 plus आपल्याला शेवटचं सुद्धा लिहिता येईल nth टर्म x raised to n अपॉन n फॅक्टोरियल f raised to म्हणजे nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 0 प्लस डॉट डॉट डॉट. हेन्स f ऑफ x ची व्हॅल्यू आहे log 1 प्लस x विच इज इक्वल टू f ऑफ 0 म्हणजेच y टू द बेस 0
ब्रॅकेटमध्ये y त्याला सफिक्स 0 0 प्लस x f डॅश ऑफ 0 म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह y1 ॲट द बेस 0 at x is equal to 0 means 1 plus x square divided by 2 factorial into minus 1 plus x cube divided by 3 factorial into 2 plus x raised to 4 divided by 4 factorial into minus 6 plus dot 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 plus minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial x raised to n divided by n factorial plus dot dot dot. Hence, log of 1 plus x which is equal to x. हा मायनस हा 2 फॅक्टोरियल ला आपल्याला 2 लिहिता येते मायनस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 2 2 विल बी कॅन्सल 3 प्लस एक्स क्यूब डिवायडेड बाय 3 मायनस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 म्हणजे 2 इंटू 3 कॅन्सल झालं या 6 सोबत आणि 4 राहिलं आणि हे मायनस आहे मायनस एक्स रेज टू 4 डिवायडेड बाय 4 प्लस डॉट 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 प्लस. आता अल्टरनेटिंग टर्म मध्ये प्लस मायनस आहे त्यामुळे मायनस 1 रेस टू एन मायनस 1 जे शेवटची टर्म आहे ते लिहिली. त्यानंतर एन मायनस 1 फॅक्टोरियल या एन फॅक्टोरियलला आपण लिहू शकतो एन इंटू एन मायनस 1 फॅक्टोरियल. एन मायनस 1 फॅक्टोरियल एन मायनस 1 फॅक्टोरियल विल बी कॅन्सल अँड रिमेनिंग इज सिम्पली एन प्लस डॉट 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 ॲज द रिक्वायर्ड एक्सपान्शन. तर सिस्टमॅटिकली जर आपण मॅक्लेरन सिरीजचं डिफरन्शिएशन केलं आणि वेन एक्स इज इक्वल टू 0 सफिक्सला आपण लिहिण्याची पद्धत आहे म्हणून त्याला ब्रॅकेट केलं आणि त्याला सफिक्सला लिहिलं. हे जर व्यवस्थित सिस्टमॅटिकली लिहिलं आणि मॅक्लेरेन्स थेरमच्या किंवा मॅक्लेरन सिरीजच्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप केलं तर आपल्याला सिरीज मिळू शकते तेही इनफायनाईट सिरीज. तर आज इथपर्यंत सफिशियंट आहे. आपण नेक्स्ट जे काय असेल एक्झाम्पल किंवा आर्टिकल पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू. धन्यवाद.